बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दस्से वाट मरीदा जोलिए। सच संपूर्ण निर्मला, तिस विच कूड़ न रलदा राई। ऐसे ही बाणी दे बोहित शब्दा अवतार, चवर तखत छत्र दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म उत्सव मना रही गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरां की बख्शी हुई फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परिपूर्ण परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की अंश आत्मा ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ परमात्मा ने सृष्टि की साजना की है। ਪੰਜਾਂ तत्तां तो बने रस स्वाद रूप विषय इतने आकर्षितमय ने कि मनुख इन्हां दे रसां विच उलझ के अपने निज स्वरूप नूं आत्मा नूं विसर जाता है ते इन्हां नूं भोगदा भोगदा दुखी सुखी हुंदा रह के ये जिहड़ा जीवन है ये व्यर्थ गवा जाता है। सत्संगत कथा कीर्तन गुरमत विचारां ग्रंथां दा अध्ययन उन्हां नूं विचारन दा मूल मंतव इतना ही है कि मनुख इस पदार्थ के अनात्म सुख नूं जो सदा स्थाई नहीं रहिंदा उसनूं समझ के ते अपने निज स्वरूप आत्मा नूं विचार के संसार विच सुखी जीवन बतीत करे। पर देखण विच ये आउंदा है कि मनुख परमात्मा नूं अपने निज स्वरूप नूं जानना नहीं चाहता। मनुख विषय सुख ही चाहता है ते जिहड़े विषय सुख ने ये थोड़े समय वास्ते सुख दिंदे ने ते बाद विच इन्हां दा दिता सुख ही दुख बन जाता है। भावें इहदे विच नाना प्रकार दे दुख कष्ट परेशानियां आउंदियां ने पर मनुख फिर भी विषय सुख नूं ही अमंग करता है। लोक परलोक विच सुख की अमंग ही करता है। पर सतगुरु जी ये दसदे ने कि जेकर तू स्थाई सुख प्राप्त करना है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो मनुख सदा एक रस सुख नूं चाहुंदा है वो की करे, वो प्रभु परमात्मा की शरण लवे। ते परमात्मा की शरण लैन वास्ते साधन की है ते बाबा फरीद जी कहते ने, जो गुर दस्से वाट मरीदा जो लिए। जो गुरु रस्ता दसे, जो गुरु जीवन का ढंग दसे, उस अनुसार जी के उस पद नूं उस सुख नूं प्राप्त किया जा सकता है। ते गुरु कोलों पुछिए कि वो की ढंग दसदा है ते बाबा फरीद जी कहते ने, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। बाबा जी कहते ने कि सच बोलना ही मार्ग है। पर मनुख की समझ ऐसी है कि मनुख सच नहीं बोलता। मनुख की रुचि झूठ बोलने विच है। आपां आम देखते हाँ कि बच्चे माँ प्यो दे कोल झूठ बोलते ने ते माँ प्यो बच्चों दे नाल झूठ बोलते ने। भरा भरा दे नाल झूठ बोलता है, पति पत्नी नाल झूठ बोलता है ते पत्नी पति नाल झूठ बोलती है। झूठ मनुख की सुरत विच इत्थों तक वध गया है कि मनुख परमात्मा नाल भी झूठ बोलता है। कई गुरसिख गुरुद्वारे गुरु कोल भी झूठियां कसमां खा जाते हैं। झूठ मनुख दे रोम रोम विच रच गया है। ते जेड़ा मनुख
ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਥਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅੰਜਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਦਾ ਤਿਆਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਿੱਥ। ਮਿੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਿੱਥ ਕਦੇ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਸਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੁਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕੂੜ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਜੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जब तक न थी अपने अंदर की खबर, तब देखता था लोगों के ऐबो हुनर। पड़ी अपने गुनाहों पे जब से नज़र, तब से कोई भी जहाँ में बुरा ना रहा। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ
तो उदों इसका जिहड़ा जीवन है वो बदलना शुरू हो जाएगा। जब तक ये अपने अंदर देखना शुरू नहीं करता तब तक इसका जीवन जिहड़ा है वो बदलना शुरू नहीं करेगा। तो ये अपने अंदर तद तक नहीं दे सकता जब तक इसके जीवन दे विच गुरु नहीं आ जाता। जिस तरह आपां अपना चेहरा देखना होवे ते आपां नूं शीशे की जरूरत पैंदी है। किसी ने भी अपना चेहरा देखना होवे वो शीशे तो बगैर अपना चेहरा नहीं देख सकता, उसनूं शीशे की जरूरत है। तो जिस मनुख ने अपने अंदर अपने ऐबां नूं अपने विचारां नूं झाती मारनी है उसके जीवन विच गुरु की बुद्धि गुरु का होना अत्यंत जरूरी है। एक मिथिहासक गाथा है कि जदों सिकंदर बादशाह हिंदुस्तान नूं सर करके ते अपने वापस देश जा रहा सी ते उसनूं एक फकीर मिलिया। वो फकीर कहन लगा कि ए सिकंदर बादशाह तू हिंदुस्तान नूं जित के अनेकां हीरे जवाहरात मोती लेके जा रहा है, मेरे कोल भी एक सौगात है, तू वो भी ले जा। सिकंदर कहन लगा तुहाडे कोल की सुगात है? तो उस फकीर ने एक छोटा जिहा शीशा दिखाया। सिकंदर कहन लगा कि मेरे देश विच एक तो एक अनूठे शीशे पे ने, ये छोटा जिहा शीशा मेरे किस काम आवेगा? वो फकीर कहन लगा कि ये शीशा एक खास ढंग नाल बनिया होया है ते इस विच तेरी असली सूरत नज़र आ जाएगी। वो सिकंदर कहन लगा कि मेरिया कुछ नकली सूरतां भी ने जो इस विच असली सूरत नज़र आ जाएगी। वो फकीर कहंदा हाँ, इस विच सारियां तो नहीं पर कुछ कुछ सूरतां तो जरूर नज़र आ जाणगियां। सिकंदर ने वो शीशा फकीर के हथों फड़िया ते अपना चेहरा देखिया। जदों उसने अपना चेहरा देखिया तो उसनूं अपना चेहरा एक दैंत वर्गा लगा। सिकंदर कहन लगा ये तू की मेरे नाल मजाक कीता है, भद्दा मजाक कीता है? फकीर कहंदा दूसरे पासे तो चेहरा देख लो। जदों उसने दूसरे पासे तो चेहरा देखिया तो सिकंदर नूं अपना चेहरा एक पशु वर्गा लगा। वो हैरान हो गया। तीसरे पासे तो देखिया तो उसनूं अपना चेहरा एक पागल वर्गा लगा। सिकंदर कहन लगा फकीर मैं तैनूं कतल करवा देवांगा, तू मेरे नाल भद्दा मजाक कीता है। फकीर कहन लगा कोई गल नहीं, मैनू तू कतल करवा दी, पर चौथे पासे तो देख लै। उसने जदों चौथे पासे तो देखिया तो सिकंदर नूं अपना चेहरा नज़री आ गया। वो कहन लगा हाँ ये मेरा असली चेहरा है। फकीर कहंदा नहीं बादशाह, जिहड़े दूसरे चेहरे देखे सन वो भी तेरे ही चेहरे सन। फकीर ने यह गल आखी तो सिकंदर नूं, पर जिहड़ी फकीरां दी गल हुंदी है वो सारी मनुखता वास्ते बरोबर हुंदी है। फकीर कहन लगा सिकंदर बादशाह तेरे अंदर एक ऐसी बिरती है जदों उस बिरती का तेरे मन के उत्ते वेग हुंदा है तो तू वो कर्म करता है जो एक दैंत करता है। जो एक दैंत करता है जदों राज सता दे हंकार का तेरे उत्ते जोर हुंदा है तो तू इन्ने कतल करता है, पिंडां दे पिंड नगरां दे नगर उजाड़ के रख दिना हाँ, अनेकां धीआं नूं विधवा कर दिना। कईयां बजुर्ग माता पिता का जोड़ा वडेपे का सहारा हुंदा है वो तू खो लेना है। वो किस करके करता है कि जदों तेरे मन के उत्ते दैंत बिरती का ज़्यादा असर हुंदा है। तो जिहड़ा उस फकीर ने उस शीशे दे विच दूसरा चेहरा दिखाया सी वो सी पशु वर्गा। तो मनुख का शरीर मनुख वर्गा होवे ते उसकी बिरती जिहड़ी है अंदरली सोच वो पशु वर्गी होवे, वो सवारदा घट है ते विगाड़दा ज़्यादा है। सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह जी फरमान करते ने माता भैंसा अम्मों जाया कुद कुद चरे रसातल पाए। सतगुरु जी कहते ने कि जिहड़ा मझ का
ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਂਸਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਭੈਂਸਾ ਅੰਮੂ ਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭੈਂਸਾ ਅੰਮੋ ਜਾਇਆ, ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਚਰੇ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਮੂਰਖ ਦੀ। ਮੂਰਖ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਰਾਂ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਮੂਰਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਚੌਥਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਮੂਰਖ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਮਾਰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਸਨ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਕ ਵਾਲਾ ਧਨ ਥੋੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਖਿਲਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚੋਗ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਗ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖੇ, ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਹੰਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 2-4 ਹੰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 2-2 4-4 ਮੋਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਤੀ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਗਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ। ਹੰਸ ਉੱਥੇ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੋਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਾਏਗਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਿਲਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।